Good morning, sir. My seminar topic is Impact of COVID-19 on Transportation, submitted by Rahmat Unisa, 2nd MCom, A Section, Kuvempu University. Submitted to Raghunandan sir, Faculty of Department of Commerce, Kuvempu University, Shankarghatta. My topic is Impact of COVID-19 on transportation. So before going to the topic, we have to know what is COVID-19. So COVID-19 is an infectious disease which is caused to the respiratory syndrome. That name is called as coronavirus 2, and the disease was first identified in December 2019 in Wuhan, the capital of China's province, and this disease was spread globally, resulting in ongoing 2019-20 coronavirus pandemic. So why this disease is called as pandemic? Because it is occurring over a wide geographic area and affecting an exceptionally high promotion. This disease was ಇದು globally spread ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ this disease was called as pandemic. Next, move on to the topic impact of COVID-19 on transportation. First one, impact on KSRTC buses. The national lockdown of curbed the spread of coronavirus appears to have a devastating impact on the public transport system in Karnataka, and the transportation sector is playing a very important role in contributing the country's economy. So the president of Karnataka State Travel Operators Association said that more than 90% of vehicles have been stopped due to the fear and spread of coronavirus, and more than 315 crore loss due to the cancellation of services over the COVID-19, and this followed by the Northeast Karnataka Road Transport Corporation was facing a loss of rupees 180 crore during the lockdown period, and the Northwest Karnataka Road Transport Corporation was facing a loss amounting to rupees 172 crore, and the Bangalore Metropolitan Transport Corporation, that is BMTC, was posted a losses amounting to rupees 149 crore, and they reported that 22,000 to 23,000 seats per day ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 12,000 ಟು 13,000 ಸೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. And 585 KSRTC buses were cancelled because of there is no transportation. This is all about impact on KSRTC buses. Next one, impact on taxis. On 15th March 2020, Tanveer Pasha was reported that more than 50% of the business is going to be lost during the lockdown period because so many companies were closed, and the taxis like Ola, Uber, and the many other taxis were suffering a heavy loss because there is no transportation services, and their families is also suffering to fulfill their basic needs, and they reported that 4,000 taxis were stopped during the lockdown period, and taxis owners and ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ 4 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪರ್ ಡೇಗೆ, ಬಟ್ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಲಾಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 12,500 crore ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ 6,500 crore ಲಾಸ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 6,000 crore ಲಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. Next one, what are the measures taken by the different countries during the lockdown period? So first one, measure taken by France. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಪುಷ್ ಪೆಡಲ್ ಪವರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ. ಇನ್ 1930
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೂ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮೆಷರ್ಸ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಮೆಷರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಷರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್-19. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಏನು ಮೆಷರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯೋ ದೆ ರಿವೋಲಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮೊನೊಲಿಸಾ. ಸೊ ಆ ಮೊನೊಲಿಸಾ ಹೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಷರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಷರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಷರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ವುಹಾನ್. ಸೊ ವುಹಾನ್ ವೇರ್ ದ ಕೋವಿಡ್-19 ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್-19 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಟಿನೇ ವುಹಾನ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎ QR ಕೋಡ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 ಡೇಸಿಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ MSMEs ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, MSMEs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1610 crore ರಿಲೀಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 1610 crore ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೂ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು lack of demand during the lockdown period will be paid compensation of rupees 25,000 per hectare. ಸೊ 25,000 rupeesನ ಪರ್ ಎಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ rupees 5,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಬಾರ್ಬರ್ಸ್, ವಾಷರ್ಮನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ 5,000 ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಂದರೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ತುಂಬಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಜನ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೇ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಮೆಷರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.